हेलो स्टूडेंट्स, ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਏ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰਜ, ਯੂਨਿਟ ਆਫ, ਪਹਿਲੇ ਚਾਰਜਿਸ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰਜ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਚਾਰਜਿਸ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਕੁਆਂਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਰਜ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਆਫ ਚਾਰਜ ਐਂਡ ਮਾਸ। ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਚਾਰਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਚਾਰਜ ਦੀ, ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜ ਕੈਨ ਬੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਔਰ ਜ਼ੀਰੋ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚਾਰਜ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਕੁਅਲ ਅਮਾਊਂਟ 'ਚ ਹੈਗਾ, दैट मीन्स उस बॉडी के उत्ते कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज, है ना। मास की चीज़ है, मास की होएगा, एक होंगे क्वांटिटी ऑफ मैटर, है ना। जो कोई बॉडी है, कोई चौक का पीस है, उहदे कितना मैटर है ना। तुहाडे कोल टीवी का रिमोट पे उहदे कितना मैटर है, कोई टेबल है, उहदे कितना मैटर है। तो क्वांटिटी ऑफ मैटर नूं आपां उस बॉडी का मास बोलते हैं। तो क्योंकि जेकर बॉडी हैगी उहदे कुछ ना कुछ मैटर होएगा, तो इस करके मास हमेशा की होएगा, पॉजिटिव क्वांटिटी आएगा। मास विल बी ए पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक है, तो इलैक्ट्रिक चार्ज अपने को पॉजिटिव भी हो सकता है, नैगेटिव भी हो सकता है, तो जीरो भी हो सकता है, जबकि जोड़ा मास है वो हमेशा पॉजिटिव होएगा। नैक्सट, चार्ज कैरीड बाय ए बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन वेलोसिटी ऑफ बॉडी। दूसरी चीज़ ये है भी जोड़ा चार्ज है किसी बॉडी के उत्ते, उनकी वेलोसिटी के उत्ते डिपेंड नहीं करता। वेलोसिटी घट होवे, ज़्यादा होवे, बहुत ज़्यादा होवे, चार्ज जिन्ना हैगा जिमें हैगा उवें ही रहूगा। ਜਦੋਂ कि ਜਿਹੜਾ मास है वो ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता है वेलोसिटी नाल चेंज ਹੁੰਦਾ है। ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ कि मास ਲਈ कि m इज इक्वल टू m नोट डिवाइड बाय अंडर रूट 1 माइनस v स्केयर डिवाइड बाय c स्केयर। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ m नोट की चीज़ है, वट इज़ दिस m नोट? m नोट इज़ द रेस्ट मास। रेस्ट मास मतलब ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਆ ਉਦੋਂ ਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ m ਆਪਾਂ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਆ ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਸਾਡੀ v ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਿੰਨੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ? v ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ c ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਟ ਇਨ ਵੈਕਿਊਮ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 3 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ, ਜਾਂ ਫਿਰ 3 × 10⁻⁸ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। दैट इज़ वैल्यू ऑफ सी। तो इस फॉर्मूला के अंदर मतलब जो पूरा फॉर्मूला अपना कि m इज इक्वल टू m नोट डिवाइड बाय अंडर रूट 1 माइनस v स्केयर अपॉन c स्केयर। जिस पूरा फॉर्मूला के अंदर आप वैल्यूज पुटअप कर देंगे, कितनी वैल्यू m नोट की आ जाएगा? रेस्ट मास। मान लो हुण बॉडी का मास 10 kg है जो रेस्ट विच है, तो आप m नोट की थां ते कितना वैल्यू पुटअप होएगी? 10 kg। v उनकी नीचे की अंडर रूट 1 माइनस v स्केयर डिवाइड बाय c स्केयर है। ठीक है, v वैल्यू आ जाऊगी जिन्नी वेलोसिटी नाल बॉडी चली जाती है, c वैल्यू आ जाऊगी जिन्नी वेलोसिटी ऑफ लाइट है। ये तो कॉन्स्टेंट ही आप उन्नी वैल्यू लावांगे हर बारी। ठीक है, तो जिहड़ी इनू सॉल्व करके आंसर आ जाऊगा वो उस बॉडी का मास आ जाऊगा जो बॉडी v वेलोसिटी नाल चली जाती है। पहले अपना जिवें 10 kg सीगा, बाद विच मान लो आंसर इनका सारे का सॉल्व करके आंसर आता पाया मान लो 9.5 kg। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੋਡੀ ਦਾ ਮਾਸ ਘਟ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 9.5। ਜੇ 11 ਹੋ ਜੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਸ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 11 kg। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂਗਾ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਚਾਰਜ ਇਜ਼ ਕੁਆਂਟਾਈਜ਼ਡ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ ਆ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੁਆਂਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਰਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਚਾਰਜ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 1.6 × 10⁻⁻19 ਕੂਲਮ। इनका मल्टीपल नंबर से चार्ज हो सकता है किसी बॉडी ते, क्योंकि इलैक्ट्रॉन का चार्ज है। ठीक है, घट तो घट इन्ना चार्ज होगा किसी भी बॉडी ते, क्योंकि एक इलैक्ट्रॉन या तो आएगा या जाएगा। तो उन्होंने आप क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, वो चार्ज का इतने भी वही गल कर रहे हैं, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ मास इज येट टू बी एस्टैबलिश्ड। मास अजे क्वांटाइजेशन हैगा कि नहीं हैगा इहदे बारे नहीं क्लीयर, उन्होंने आप हजे एस्टैबलिश करना है। ठीक है, नैक्सट इलैक्ट्रिक चार्ज इज़ आलवेज कंजर्वड। चार्ज जिहड़े कंजर्व होंदे, कंजर्व मतलब भी जिहड़े चार्जिज है वो उन्हां दी वैल्यू फिक्स रहूगी जिन्नी हैगी है, आपां नूं वधा घटा नहीं सकते।
ਜੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਮਤਲਬ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਉੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਉੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇੱਧਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਟੋਟਲ ਵੈਲਿਊ ਉਨੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਮਾਸ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਕੰਜ਼ਰਵਡ, ਮਾਸ ਕੰਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ એનર્ਜੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਕਨਵਰਟਡ ਇਨਟੂ એનર્ਜੀ ਐਂਡ ਵਾਈਸ ਵਰਸਾ, ਅਤੇ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਮਾਸ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਹੈ force between charges can be attractive repulsive accordingly as charges are unlike or like। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਚਾਰਜ ਸੇਮ ਟਾਈਪ ਦੇ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਰਿਪਲਸ਼ਨ। ਅਨਲਾਈਕ ਚਾਰजेस ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਪ ਦੇ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦਿਸ ਫਿਗਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਾਈਕ ਚਾਰजेस ਸੀਗੇ ਆ ਵਾਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਰਿਪੈਲ, ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਅਨਲਾਈਕ ਟਾਈਪ ਦੇ ਚਾਰजेस ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਸ ਬਿਟਵੀਨ ਚਾਰजेस ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਿਪਲਸਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਚਾਰजेस ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਨਲਾਈਕ ਚਾਰजेस ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਈਕ ਚਾਰजेस, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਮਾਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਬੋਡੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਨੇਚਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਇਨ ਨੇਚਰ। ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਬੋਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਦੋ ਬੋਡੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਨ ਹੈ, ਅਰਥ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਮੂਨ ਹੈ, ਅਰਥ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਸਨ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਲੈਨਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਦੋ ਬੋਡੀਜ਼, ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਨ ਮੂਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਆਪਣੇ ਰੂਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਪਿਆ, ਚੇਅਰ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਸਮਾਨ ਪਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੂਜੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਿਦ ਏ ਫੋਰਸ। ਉਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਵੀ ਵਿਲ ਕਾਲ ਇਟ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ। ਔਰ ਇਹ ਫੋਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਹੈ ਚਾਰਜ ਔਰ ਮਾਸ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਥਡਸ ਆਫ ਚਾਰਜਿੰਗ। ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੇ ਕੀ ਤਰੀਕੇ ਹੈ, ਮੈਥਡ ਕੀ ਹੈ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਥਡਸ ਆਫ ਚਾਰਜਿੰਗ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਜਾਊਗਾ ਮੈਥਡਸ ਆਫ ਚਾਰਜਿੰਗ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਬਾਈ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ। ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਦੋ ਬੋਡੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਡੀਜ਼ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੂਸਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਿਕਲ ਗਏ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਘਟ ਗਏ। ਘਟਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਉਹ ਬੋਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਚਲੇ ਗਏ ਉਸ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੱਧ ਗਏ। ਵਧਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ that body is now become negatively charged. In this way both the bodies will be charged, ਪਰੰਤੂ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆਊਗਾ, ਦੂਜੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆਏਗਾ। ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਏਗਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਇੱਕ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੋ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਰਬ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ 'ਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਦੂਜੀ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਾਣਗੇ। ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇੱਥੇ ਗਲਾਸ ਰੋਡ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਿਲਕ ਕਲੋਥ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੈਨ ਏ ਗਲਾਸ ਰੋਡ ਇਜ਼ ਰਬਡ ਵਿਦ ਸਿਲਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੈਨ ਦਾ ਗਲਾਸ ਰੋਡ ਬਿਕਮ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ ਐਂਡ ਸਿਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਾਸ ਰੋਡ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਿਲਕ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਿਲਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੋਥ ਹੈ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਗਲਾਸ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਐਬੋਨਾਈਟ ਰੋਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਐਬੋਨਾਈਟ ਦੀ ਰੋਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਰਬ ਕਰੀਏ ਵਿਦ ਵੂਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਐਬੋਨਾਈਟ ਰੋਡ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੂਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਿਵਰਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਐਬੋਨਾਈਟ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਬੋਨਾਈਟ ਰੋਡ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਵੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਿਕਲੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਊਐਵਰ ਐਬੋਨਾਈਟ on rubbing with wool become negatively charged, making the wool positively charged. Okay हो गया। ठीक है, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਲਿਖੀ ਹੈ, in charging by friction in accordance with conservation of charge both positive and negative charges in equal
ਅਮਾਊਂਟਸ ਅਪੀਅਰ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਡਿਊ ਟੂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਫਰੋਮ ਵਨ ਬੋਡੀ ਟੂ ਅਨਦਰ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਬੋਡੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆਊਗਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੱਕ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਤੇ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਅਮਾਊਂਟ ਚ ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮੰਨ ਲਓ 10 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਧਰੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਚਲੇ ਗਏ ਉਧਰ 10 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 10 ਨੈਗੇਟਿਵ, ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ। ਇੱਧਰ ਜਿਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਉੱਧਰ ਗਏ ਇੱਧਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਧਰ ਉਨਾ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਥਡ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਮੈਥਡ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਥਡ ਹੈ ਬਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਇੰਡਕਸ਼ਨ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਥਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਇੰਡਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਥਡ ਆਫ ਚਾਰਜਿੰਗ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਦੋਨਾਂ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਬ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਗੜਿਆ ਸੀ। ਦੋਨੋਂ ਬੋਡੀਜ਼ ਇਨ ਕੰਟੈਕਟ ਸੀਗੀਆਂ, ਆਪਸ 'ਚ ਜੁੜੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਟ ਇਨ ਦਿਸ ਮੈਥਡ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਯੂ ਆਰ ਨੋਟ ਟੂ ਟੱਚ ਦਾ ਬੋਡੀਜ਼। ਦੋਨਾਂ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਿਨਾਂ ਟੱਚ ਕਰਵਾਏ ਕਿਵੇਂ ਦੂਜੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਇੰਡਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਫ ਏ ਚਾਰਜਡ ਬੋਡੀ ਇਜ਼ ਬ੍ਰੌਟ ਨੀਅਰ ਐਨ ਅਨਚਾਰਜਡ ਬੋਡੀ, the charged body will attract opposite charge and repel similar charge present in the uncharged body. As a result of this, one charge of neutral body closer to the charged body become oppositely charged while the other body is similarly charged. This process is called electrostatic induction. as process ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਇੰਡਕਸ਼ਨ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਆਪਣੀ ਕਿਊ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਕਿਊ ਡੈਸ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਊ ਡੈਸ਼ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਸ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਿਊਟਰਲ ਬੋਡੀ ਸੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕੀਤੇ ਆ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ, ਕੱਲਾ ਵੈਸੇ ਸਿੰਪਲ ਬੋਡੀ ਸੀ। ਬੋਡੀ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਪਰੰਤੂ ਨਿਊਟਰਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੈਵਿੰਗ ਇਕੁਅਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਂਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜਿਸ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਿਊਟਰਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਚਾਰਜ ਹੈਗੇ ਹੈ ਬਟ ਇਕੁਅਲ ਅਮਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨੈਟ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੈ? 0। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਆਪੋਜ਼ਿਟਲੀ ਚਾਰਜਡ ਬੋਡੀ ਸੀ ਕਿਊ ਡੈਸ਼ ਪਲੱਸ ਕਿਊ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਊ ਵਾਲੀ ਬੋਡੀ ਆ ਵਾਲੀ, ਇਸ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਆਹ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ, ਉਹਨ 'ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਸ ਬੋਡੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹੈਵਿੰਗ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ। ਇਸ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਇਸ ਬੋਡੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬੋਡੀ ਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਇਸ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸੀਗੇ ਕਿੰਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਿਹੜੀ ਕਿਊ ਡੈਸ਼ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ ਹੈ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਕਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸੀ ਦੇ ਕੈਨ ਮੂਵ ਹੇਅਰ ਐਂਡ ਦੇਅਰ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਬੜੇ ਈਜ਼ੀਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਈਡਸ ਤੇ, ਉਹ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਪਏ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇਸ ਬੋਡੀ ਦੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗਏ ਆ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ, ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਊ ਡੈਸ਼ ਬੋਡੀ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਬੋਡੀ, ਇਹ ਬੋਡੀ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ? ਚਾਰਜਡ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਸ ਮੈਥਡ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਇੰਡਕਸ਼ਨ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਵਿਦਾਊਟ ਟੱਚਿੰਗ ਇਹ ਬੋਡੀ ਚਾਰਜਡ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਵੇਂ ਚਾਰਜ ਹੋ ਗਈ? ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ? ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਬੋਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ
ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਹੈ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੇਮ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਸੀਗਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ ਉਹ ਇੱਧਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਊਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਇੱਥੇ ਬੋਡੀ ਲੈ ਆਈਏ ਫਿਰ ਇਹ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ ਬੋਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਕਿਊ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਬੋਡੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਹ ਬੋਡੀ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਲਿਆਏ ਜਿਨ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ, ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੈਲ ਕਰੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲੇ ਗਏ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਚਲੇ ਗਏ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਇੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਿਸ ਮੈਥਡ ਇਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਇੰਡਕਸ਼ਨ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਤੀਸਰਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬਾਈ ਕੰਡਕਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੋ ਕੰਡਕਟਰਸ ਲੈ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਚਾਰਜ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਬੋਡੀ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਆ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬਾਈ ਕੰਡਕਸ਼ਨ। ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੀਟ ਹੈ ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਫਰੋਮ ਵਨ ਪੋਰਸ਼ਨ ਟੂ ਅਨਦਰ ਬਾਈ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਮੈਥਡ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟੇਕ ਟੂ ਕੰਡਕਟਰਸ, one charged and one uncharged, bring the conductor in contact with each other, the charge whether positive or negative under its own repulsion will spread over both the conductors। ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਬੋਡੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚਾਰਜਡ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਸਾਡੀ ਅਨਚਾਰਜਡ ਬੋਡੀ ਸੀਗੀ, ਆਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਚਾਰਜਡ ਬੋਡੀ ਸੀ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਵਾਤਾ ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਇਸ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬੋਡੀਜ਼ ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਅਨਚਾਰਜ ਸੀ, ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਤਾ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਮੈਥਡ ਕਿਹੜਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬਾਈ ਕੰਡਕਸ਼ਨ। ਇਹ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਚਾਰਜ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਫਿਗਰ। ਓਕੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਕੋਪ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਕੋਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਚਾਰਜਿਸ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਚਾਰਜ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਦਿਖਦਾ ਵੀ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਕੋਪ। ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਕੋਪ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਐਡਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਾਰ ਟਾਈਪ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਾ ਪਵੇ ਚਾਰਜ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਚੇ ਆ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਕਰੋੜ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਹ ਵਾਲੀ ਕਰੋੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਨੀਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਦਿਸ ਪੋਰਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਦਿਸ ਪੋਰਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੋਲਡ ਲੀਫ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਗੋਲਡ ਲੀਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਕੋਪ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਕੋਪ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗੋਲਡ ਲੀਵਸ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਪੱਤਰੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਆਹ ਵਾਲੇ ਦੋ, ਇਹ ਗੋਲਡ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਕ ਪੱਤਰੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੋਲਡ ਦੀਆਂ, ਗੋਲਡ ਲੀਵਸ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਆ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਰੋਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਨੇੜੇ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਹ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਆਹ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਾਰਜ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਾਰਜ ਹੋਊਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਹੁਣੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਟੱਚ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੱਚ ਕਰਾਇਆ ਪੂਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਚਾਰਜ ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਮ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਰਿਪੈਲ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਗੋਲਡ ਲੀਵਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜੂਗਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਰਜਡ ਬੋਡੀ ਸੀਗੀ। ਆਹ ਵਾਲੀ ਬੋਡੀ ਸਾਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਚਾਰਜਡ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਦੀ ਹੈਲਪ ਲਈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਕੋਪ ਦੀ। ਆਹ ਡਿਵਾਈਸ ਸਾਡੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਕੋਪ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਆ ਬੋਡੀ ਅਨਚਾਰਜਡ ਹੁੰਦੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਟੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਗੋਲਡ ਲੀਫ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ। ਦੂਰ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਾਈ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਮੈਥਡ, ਆ ਬਾਈ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀ, ਆ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਚਾਰਜ ਉਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇੱਧਰਲੇ ਐਂਡ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਆ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਧਰ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਹੈ ਉਧਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਕੋਪ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਸਾਰਾ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਆ ਸਾਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਮਝੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇੱਧਰਲੇ ਐਂਡ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ, ਥੱਲੜੇ ਐਂਡ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੋਨੋਂ ਲੀਵਸ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜੂਗਾ ਵੀ ਆ ਬੋਡੀ ਸਾਡੀ ਚਾਰਜ ਸੀਗੀ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆ ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜਿਹੜਾ ਨੇੜੇ ਵਾਲਾ ਐਂਡ ਹੈ ਉਧਰ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਚਾਰਜ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਾਰ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ, ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਸੇਮ ਚਾਰਜ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਸੇਮ ਆਊਗਾ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਸੇਮ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ, ਗੋਲਡ ਲੀਵਸ ਨੇ ਫਿਰ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਵਾਲੀ ਬੋਡੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਚਾਰਜਡ ਬੋਡੀ ਹੈ। ਆਹ ਬੋਡੀ ਸਾਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਚਾਰਜਡ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਲੀਵਸ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੋਲਡ ਲੀਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਕੋਪ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਚਾਰਜਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਕੋਪ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੂਲਮਜ਼ ਲਾ ਹੈ, ਕੂਲਮਜ਼ ਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਕੂਲਮਜ਼ ਲਾ। ਦੇਖੋ ਕੂਲਮਜ਼ ਲਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦੋ ਚਾਰਜਿਸ ਹੈ, ਉਹ ਦੋ ਚਾਰਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ Q1 ਐਂਡ Q2। देयर आर टू चार्जेस Q1 ਐਂਡ Q2, they are kept at a distance r। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? r ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆ ਫਿਗਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ। ਦੇਖੋ ਆ Q1 ਹੈ ਚਾਰਜ ਸਾਡਾ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਚਾਰਜ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? Q2 ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਹੈ? r ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ? r। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਚਾਰजेस हैं, ਚਾਰਜ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਅਟਰੈਕਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਿਪੈਲ। ਜੇਕਰ ਸਿਮਿਲਰ ਹੋਣਗੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੋਨੋਂ, ਆ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਵੇ ਆ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਰਿਪੈਲ ਕਰਨਗੇ। ਦੋਨੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਰਿਪੈਲ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਅਟਰੈਕਟ। ਮਤਲਬ ਫੋਰਸ ਲੱਗੂਗੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ। then it is found that ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? if two stationary and point charges Q1 and Q2 are kept at a distance r, then it is found that force of attraction or repulsion between them is mathematically Coulomb's law can be written as। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋ ਚਾਰਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਲੱਗੂਗੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਫੋਰਸ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਿਪਲਸਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗੀ? ਜੇਕਰ ਚਾਰजेस ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਪ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਰਿਪਲਸਿਵ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗੀ? ਜੇਕਰ ਚਾਰजेस ਸੇਮ ਟਾਈਪ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਟਾਈਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਤਾਂ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਤਾਂ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ। ਫੋਰਸ ਤਾਂ ਲੱਗੂਗੀ ਨਾ, ਦੋਨਾਂ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਫੋਰਸ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਜ ਰੱਖ ਲਓ ਇੱਥੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗੀ। ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗੂਗੀ। ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿ F is equal to K into Q1 Q2 by R square। ਇਹ ਸਾਡਾ ਫੋਰਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੂਲਮਜ਼ ਲਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੂਲਮਜ਼ ਲਾ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਊਗੀ K ਕਨਸਟੈਂਟ ਇੱਕ, ਆ ਦੇਖੋ ਵੇਅਰ K ਇਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਕਨਸਟੈਂਟ। ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਟਸ ਵੈਲਿਊ। ਠੀਕ ਹੈ, 8.988, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 9 ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਅਸਿਊਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 9 ਆ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ 9.0 into 10 raised to the power 9 ਨਿਊਟਨ ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਪਰ ਕੂਲਮ ਸਕੁਅਰ। ਇਹਦਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਕੀ ਯੂਨਿਟ ਆ ਗਿਆ? ਨਿਊਟਨ ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਪਰ ਕੂਲਮ ਸਕੁਅਰ। ਦਿਸ ਇਟਸ ਯੂਨਿਟ। ਵੈਲਿਊ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? 9 into 10 raised to the power 9। ਇਹ K ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ।
Q1 Q2 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਚਾਰजेस ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲਾ ਚਾਰਜ 50 ਕੂਲਮ ਦਾ ਹੈ, ਆਹ ਚਾਰਜ 100 ਕੂਲਮ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ Q1 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟਅਪ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 50 ਇਨਟੂ Q2 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟਅਪ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 100। ਆਰ ਸਾਡਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਡਿਸਟੈਂਸ 5 ਮੀਟਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੀਚੇ 5 ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ K ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਹ ਵਾਲੀ ਪੁੱਟਅਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਟਅਪ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਰਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜੂਗੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਚਾਰजेस ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਫੋਰਸ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਲਾਈਨ। ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਫੋਰਸ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਫੋਰਸ ਜਾਂ ਤਾਂ ਐ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੋਰਸ ਐ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗੀ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਵੀ ਫੋਰਸ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਐ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਐ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੋਰਸ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੂਗੀ, ਫੋਰਸ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੂਗੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਐ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗੀ। ਤਾਂ ਐਦਾਂ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਐ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਆਹੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਫੋਰਸ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਲਾਈਨ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦਾ ਟੂ ਚਾਰजेस। ਦੂਸਰਾ, ਫੋਰਸ ਇਜ਼ ਰਿਪਲਸਿਵ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਜੇਕਰ ਸੇਮ ਸਾਈਨ ਦੇ ਚਾਰजेस ਹੈ। ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਹੋਊਗੀ ਫੋਰਸ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ। ਸਾਈਨ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਨੇਚਰ ਦੀ ਫੋਰਸ ਆਊਗੀ। ਦਿਸ ਫੋਰਸ ਇਜ਼ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਇਨ ਨੇਚਰ। ਇਹ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨੇਚਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਵਰਸ ਸਕੁਅਰ ਲਾ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਨਵਰਸ ਸਕੁਅਰ ਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਨਾਲ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ K ਹੈ। constant K depends upon system of units and medium between the two charges। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਲੈਣੇ ਪਏ ਯੂਨਿਟਸ ਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੀਡੀਅਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਚਾਰजेस ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਚਾਰजेस ਆਪਾਂ ਰੱਖੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਹੜਾ ਮੀਡੀਅਮ ਸੀ, 에ਅਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਚਾਰजेस ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮੀਡੀਅਮ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ K ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਫੈਕਟਸ ਆਫ ਯੂਨਿਟਸ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਫੈਕਟ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਆਫ ਚਾਰਜ ਐਂਡ ਮਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਥਡਸ ਆਫ ਚਾਰਜਿੰਗ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਬਾਈ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਬਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੀਸਰਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੱਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਦੋਨਾਂ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੂੰ, ਬਾਈ ਕੰਡਕਸ਼ਨ। ਤਿੰਨ ਮੈਥਡ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਯੰਤਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਕੋਪ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੋਲਡ ਲੀਵਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਕੂਲਮਜ਼ ਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੂਲਮਜ਼ ਲਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਕਿ F ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ K ਇੰਟੂ Q1 Q2 ਬਾਈ R ਸਕੁਅਰ। K ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 9.0 ਇੰਟੂ 10⁹ ਨਿਊਟਨ ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਪਰ ਕੂਲਮ ਸਕੁਅਰ। Q1 Q2 ਦੋਨੋਂ ਚਾਰजेस ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਰੱਖੇ ਆ ਇੱਥੇ। R ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਹੈ। ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਯੂ ਕੈਨ ਗੈਟ ਦਾ ਫੋਰਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਬੋਡੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਚਾਰजेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗੂਗੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੈਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਸ ਆਊਗਾ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਆਊਗਾ, ਫੋਰਸ ਵਿਲ ਬੀ ਨਿਊਟਨਸ। ਫੋਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੋਗੇ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਆਊਗਾ, ਨਿਊਟਨ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਜੋ ਵੀ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਨਿਊਟਨ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰੋ। ਓਕੇ, ਹੈਪੀ ਲਰਨਿੰਗ, ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹੋ ਸਾਰੇ ਇਹਨੇ ਸਿਆਣੇ ਬਣ ਕੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵਾਪਸ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ 4-5 ਜਣੇ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਜਣੇ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੇ ਵੀ ਕੀ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਓਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ।